रंजीत सर स्पॉट कर दियो स्पॉटलाइट। रंजीत सर हाँ जी सर। मैं क्या स्पॉटलाइट ਤੇ ਪਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ तो हरप्रीत जी स्टार्ट करा करो सर करो। ओके सब तो पहला जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं परमजीत ट्रेनिंग ऑफिसर आईटॉट लालड़ू तो मैं धन्यवाद करदा अपने प्रिंसीपल सैकटरी पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग का हायर ऑफिशियल्स का खास करके साढ़े प्रिंसीपल साहब आईटॉट लालड़ू के श्री विजेंद्र धवन जी इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, अज का जो टॉपिक है टॉपिक डिस्कशन तो करने तो पहला मैं थोड़े थोड़ा जहा शेयर कर लवां तो आप आईटॉट लालू तो जनरल टॉपिक लैके थोड़े डिस्कशन कर रहे हैं। ये टॉपिक जोड़े स्टूडेंट के वास्ते भी फायदेमंद है, ये टॉपिक जोड़े टीचर्स वास्ते भी फायदेमंद है, ये टॉपिक जोड़े है उन्होंने स्टूडेंट वास्ते भी फायदेमंद है जिन्होंने नैक्सट अगे जाके टीचर बनना। ठीक है जी, हुण आईटॉट लालू की है एक पंजाब सरकार का अदारा जो भारत सरकार की मैथ सहायता के नाल लालड़ू टाउन के खोलिया गया पंजाब के जोड़ा मोहाली डिस्ट्रिक्ट SS नगर मोहाली के पैंदा। ठीक है जी, चंडीगढ़ तो 30 किलोमीटर है, अगर अंबाले साइड तो मैं आवां तो मेरे को 18 किलोमीटर पै जाए। ठीक है, मेन जो मकसद आईटॉट लालड़ू का है वो है CTIS ट्रेनिंग करवानी अपने टीचर्स नूं और स्टूडेंट ताकि आप जी आप वधिया टीचिंग है उन्होंने होर अगे मॉडिफाई कर सकीए ताकि वधिया टीचिंग जी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। वो जी स्टूडेंट तक वधिया टीचिंग पहुँचूगी वो जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस लैवल जोड़ा वो इंप्रूव होगा उस चीज़ के। ठीक है, तो इस तो छड्ड के असीं इस चीज़ को आप फिर अज डिस्कशन पर चलते हैं वापस। मेरे को टॉपिक है इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटजी फॉर द क्लासरूम। जे मैंने पंजाबी च बोला मैं सोचूंगा कि क्लासरूम के विच किहड़ी पॉलिसीज आप लैके जानिया ताकि मैं क्लासरूम के विच जाके अपनी 100% आउटपुट दे सकां। तो मेरा मेन मकसद की है क्लास में जाने का कि जो मैं टीचिंग करादा वो मैक्सीमम स्टूडेंट तक पहुँच सके। मैक्सीमम स्टूडेंट का मतलब की है कि जी टीचिंग मैं करादा हाँ वो अगर सपोज करो मेरी क्लास के 20 स्टूडेंट बैठे ने तो कम से कम तो चलो छड्डे पर मेरी की होनी चाहिए टेंडेंसी वो 100% 20 के 20 कोल ही पहुँचे। अगर वो नहीं पहुँच रही इट मीनस कितने ना कितने मेरे वालों कमी रह गई उस चीज़ के। ठीक है, हम उस चीज़ को कवर अप करने आप कुछ चीज़ा डिस्कस करा इस लैक्चर के जिन्होंने आप बोलते हैं इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटजीज फॉर द क्लासरूम। हम पहले तो मैं आता कि टीचिंग की है। हम आप सारे टीचर हाँ जिन्हें भी आप डिस्कशन कर रहे हैं या साढ़े स्टूडेंट जुड़े हैं या जिन्हें अगर टीचर बनना है हम टीचिंग है की है पहला तो सूँ इस चीज़ का पता होना चाहिए क्योंकि टीचिंग की डिफरेंट डेफिनेशनस है जी आप डिस्कस नहीं कर रहे साढ़े को डिफरेंट डेफिनेशन जो साढ़े को अवेलेबल है पर आप सिर्फ इको डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं इस लैवल के उपर इस प्लेटफॉर्म पर फिर टीचिंग की है दिस इज आर्ट एंड साइंस दोनों चीज़ा इनवॉल्व हो रही हैं ये आर्ट भी इनवॉल्व हो रहा और साइंस भी इनवॉल्व हो रही। ठीक है, हम आप टीचिंग कराते काहदे वास्ते हैं जो तुम ध्यान ना देखो तो ये दो चीज़ा लिखियां नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे मैं उन्होंने स्टूडेंट्स का जो मेरे सामने बैठे आ चाहे वो किसी भी नंबर च बैठे हो उन्होंने जोड़ा है मोरल लैवल ग्रो अप करना उन्होंने नॉलेज इंप्रूव करना उन्होंने अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी ताकि उन्होंने फ्यूचर के जी चीज़ मैं सिखाता उन्होंने फ्यूचर के उस चीज़ तो कम लै सकें। अगर मैं इस दोनों चीज़ों को कवर अप नहीं कर पा रहा इट मीन मेरी कमी है कितने ना कितने इस वास्ते आप बोलते कि टीचिंग जी है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, इस कर कादे वास्ते दोनों चीज़ा आप यूज़ करते हैं ताकि आप ग्रो अप कर सकी उन्होंने स्टूडेंट्स को जो साढ़े सामने बैठे हैं उन्होंने नॉलेज ग्रो अप कर सकी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग जी है वो ग्रो अप कर सकी। ठीक है, हम अगे चलता फिर दोनों की है की है मैं बोलता भी ये जी दोनों है टीचिंग भी है आर्ट भी और साइंस भी है। हूँ साइंस किदा है और आर्ट किदा है
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਪ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟੌਟ। ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਲੇ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਲੈਸਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਨਕਵਰਡ ਟਰੂਥ ਹੈਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ, ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਟੈਪ 1 ਇਜ਼ ਸਟੈਪ 1, ਸਟੈਪ 2, ਸਟੈਪ 3, ਸਟੈਪ 4 ਐਂਡ ਲਾਸਟ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਸਪੀ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ এনवायरमेंट, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਲੱਗ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਲੱਗ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ।
ठीक है जी। हुण क्लासरूम का जिहड़ा माहौल आ वो हमेशा ही डायनामिक होना चाहिए, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि ताइयों मैं कुछ सिखा सकदा। अगर नैगेटिव एनर्जी है तो ना सीखण वाले नहीं सीखना, ना जिहड़ा सिखाण वाला वो कुछ सिखा सके। हुण अगला मेरे कोल की है कि जे मैं टीचर हाँ, ठीक है, तो मेरे जी टीचिंग है वो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए और इनोवेशन भी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मीनस कि न्यू आइडियाज मैं जो पढ़ादा तो मैं न्यू आइडियाज जो इंप्लीमेंट करने पाओगे ताकि स्टूडेंट को वध तो वध सिखा सकन। हुण इनोवेटिव की है, इनोवेटिव दे विच आपां लैंदे आ कि जिहड़े ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जो मैं उन्हां दे विच थोड़ी बहुती शोध कर देवां जां चेंज कर देवां तो उन्होंने बोलते आपां इनोवेशन। ठीक है जी। हुण मैं दोनों चीज़ां क्यों लैनी है, क्रिएटिविटी भी लैनी है, इनोवेशन भी लैनी है, ताकि मैं हर एक स्टूडेंट की जिहड़ी इंडिविजुअल की नीड है पूरी कर सकां। ठीक है। हुण सपोज करो कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ढंग नाल पढ़ा रहा हूँ, हो सकता जो मैं एक ढंग नाल पढ़ा रहा सारे तक ना पहुँचे। इस करके मैंने दोनों चीज़ां जिहड़ियां हैं वो इनवॉल्व करनियां पऊगियां अपनी टीचिंग दे विच, चाहे वो क्रिएटिविटी होवे चाहे इनोवेटिव होवे, दोनों नूं इनवॉल्व करके मैं अपनी जिहड़ी टीचिंग है उहनूं इंप्रूव करना। ठीक है, उहनूं आपां बोलदे हैं इंडिविजुअल नीड नूं पूरा करना। हुण मेरे कोल की आ क्लासरूम भी वधिया आ गया। मेरे को जो क्लासरूम भी वधिया तो मैनूं जिहड़ी अपनी शुरुआत आ पॉजिटिव वे दे नाल शुरू करनी पऊगी। मतलब पॉजिटिव नोट आप क्यों लिया कि इदा का माहौल बनाना पऊगा, जो कोई स्टूडेंट आता आ तो वैल बिहेव करना पऊगा, जो स्टूडेंट इंटर हो रहा वो पॉजिटिव नोट इदा का बोलना पऊगा ताकि वो अंदर एनर्जी आए। इदा का मैं ना बोला उन्होंने ताकि वो अंदर जी नैगेटिव एनर्जी पहले वो की क्लास बैठा जां तो शरारतां करन लग पवे जां दूसरों को डिस्टर्ब करन लग पवे। ठीक है, उन्होंने आप बोलते हैं स्टार्टिंग विद पॉजिटिव नोट। हुण पॉजिटिव नोट के आता कि जो भी सपोज करो हुण आप अगला जो साडा सैशन स्टार्ट होगा, ठीक है, हुण वो सैशन के विच की है नवे स्टूडेंट साडे को आउणगे। ठीक है, हुण नवे स्टूडेंट ना तो तुसीं जाणदे आ ना वो स्टूडेंट तुहानूं जाणदे। हुण उहदे वास्ते करना की होऊगा कि जदों नवां सैशन स्टार्ट होऊगा टीचर नूं जिहड़ा आ स्टूडेंट दे नाल पॉजिटिव रिलेशन जिहड़े आ डिवेलप करने पऊगे। ठीक है, हुण जदों पॉजिटिव रिलेशन होणगे तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस जिहड़ी डिवेलप होऊगी स्टूडेंट दे विच। जदों मान लो कि सपोज करो आपां गल करदे हां जिहदे नाल साडा ज़्यादा नेड़ता हुंदी है, आपां उहदे नाल कोई भी गल शेयर कर सकते हैं और कोई भी गल उस पुछ सकते हैं, कोई भी राज आपां शेयर कर सकते हैं उस चीज़ दे नाल, उस बंदे नाल जां जो भी आपां कहने। सिमिलरली जदों मेरी स्टूडेंट के नाल जिहड़ी आ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस आ जाएगी तो उन्हें कोई भी डाउट जिहड़ी है मेरे तो पुछण तो हिचकिचाएगा नहीं, जां मेरे तो जो भी मेरे नाल शेयर कर सकता करना चाहेगा आराम नाल कर सकता विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस। ये जरूरी है स्टूडेंट और टीचर के विच। ये कदों होगी जदों एक स्टूडेंट और टीचर के विच पॉजिटिव रिलेशन होगा जां जिहड़ा टीचर आ अपने स्टूडेंट के नाल एक पॉजिटिव रिलेशन बना के रखदा। ठीक है, ये जरूरी है दोनों वास्ते। ये अगे आप डिस्कस करते कि क्यों जरूरी है। हुण की है कि स्टूडेंट सपोज कर लो कोई प्रॉब्लम क्रिएटर है जां लर्निंग दे विच जां बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट करदा तो सानू की है उस चीज़ नूं प्रोटैक्ट करना है किस चीज़ के नाल विद द हैल्प ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन। आपां पॉजिटिव की गल करनी है, नैगेटिव की आपां कुछ नहीं कर रहे। कि जे साडा पॉजिटिव रिलेशन होगा तो आपां की कर सकते उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। फिर वो जदों आप उस चीज़ को कवर अप कर लवांगे तो बच्चे का जिहड़ा फोकस और लर्निंग के उपर फोकस हो जाएगा। ये तो मेरा जी कि मैं पॉजिटिव नोट के नाल क्लास शुरू करनी है। हुण की है एस्टैबलिश पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये हुण बनाने किद्दां है। ये तो आप पहला कहा भी पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ, तो बनाने किद्दां है। देखो तुहानूं जदों तुहाडे कोल पहली बार स्टूडेंट आए हैं, मान लो हुण तुहाडा नवां सैशन शुरू होया, स्टूडेंट फस्ट टाइम तुहाडे कोल आ रहे हैं तो स्टूडेंट के विच की है आप एक पहला गल की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस गल करनी। हुण सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस कदों आऊगी जदों मैं सारियां दे नाल 1-to-1 मीटिंग करूँगा। ठीक है, जदों मैं सारी क्लास के नाल मीटिंग करता तो मैनूं कोई आउटपुट जिहड़ी प्रॉपर नहीं निकलती। कदों आउटपुट निकलूगी जदों मैं सारियां दे नाल मीटिंग करूँगा 1-to-1। जदों मैं 1-to-1 मीटिंग करूँगा तो मैनूं उहदे सारा कुछ पता लग जाएगा, वो बैकग्राउंड पता लग जाएगी, वो नाम पता लग जाएगा, किस लैवल तक वो एबिलिटी है, मैनूं गल करन दे नाल वो भी चीज़ की पता लग जाएगी उस चीज़। ठीक है, हुण आपां काहदे वास्ते बनाने पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपां कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ क्योंकि जदों आपां पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए होणगे, खोज करो कि फ्यूचर के विच स्टूडेंट और टीचर के विच किसी गल करके कोई गल लैके कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता तो आप उस चीज़ को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के नाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, जे हुण साडे रिलेशन
ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਐਂਟਰ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨੈਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਟੁੱਟੂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਵਾਰਮ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰ, ਫਿਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ITI ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਰੂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਥੂਸੀਅਜ਼ਮ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ITI ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਊਗੀਆਂ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ 5 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੂਗਾ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਪਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਪਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ,
ठीक है, मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗੀ ਘਟੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਪਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਐਡਰੈਸਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਐਡਰੈਸਡ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸਡ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਇੰਗੇਜਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਸਇੰਗੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਇੰਗੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮਲੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਫਰਦਰ ਡੈਮੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਫॉर देयर ਐਕਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਲਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗਾ I should feel apologize for that without any hesitation। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ
वो बिल्ट अप होगा जो फिर अगे पॉजिटिविटी नूं जो डिवेलप करता उस चीज़ के विचों। ठीक है जी, अगला फिर कितना आप कर सकते रिपेयर, जिन्ने पे आप की करना सैंपथी शो करनी है स्टूडेंट के नाल। हुण आप ये मन के चलांगे कि सिक्के के दो पहलू आ, कि जिस करके कोई कन्फ्लिक्ट होया सी, हो सकता जो मैं बोलिया सी, जो मैं दसिया सी, जो मैं आप गल हुई सी, स्टूडेंट ने सिक्के का दूसरा पहलू समझ लिया होवे, जिस करके जिहड़ी ये चीज़ जां ये कोई डिफरेंट जिहड़ी चीज़ है वापरी। ठीक है जी, उस करके सानू स्टूडेंट के नाल सिंपैथेटिक होना चाहिए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। कादे वास्ते, ताकि वो स्टूडेंट्स तो कम लै सके जां उन्हां नूं पढ़ा सके जो भी उस चीज़ दे विचों लैना चाहते हैं। हुण अगे मेरा है कि फिर जिहड़ा रिलेशनशिप आ वो आपां फिर किदां आपां इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर दे विच अगे जाके, जां अगर कोई प्रॉब्लम आए तां। हुण सब तो इंपॉर्टेंट की चीज़ है कि आपां किसी परसन नूं जिहड़ा आ वो आपां ब्लेम नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उस परसन दा जिहड़ा बिहेवियर आ उहनूं आपां क्रिटिसाइज कर सकते। ठीक है, सिमिलरली जो स्टूडेंट आ जो टीचर है वो किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम क्रिएटर का लेवल नहीं लगाना चाहिए उस स्टूडेंट के उपर, क्योंकि वो बिहेवियर आप बिहेवियर क्रिटिसाइज करना है, ना कि उस बंदे को क्रिटिसाइज करना, उस परसनैलिटी को क्रिटिसाइज करना। जे मैं उस चीज़ से की करूँगा भई ये बंदा जो प्रॉब्लम क्रिएटर है स्टूडेंट, तो वो एक नैगेटिव एनर्जी फिर प्रोड्यूस होगी जी की आ वो मेरे नालों तोड़ूगी, उन्होंने जो फ्यूचर के उस चीज़ के नाल फिर वो जोड़ा की करूँगा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 7 ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोचोगे विजुअलाइजेशन की चीज़ है, मैं जो क्लास दे विच करा रहा वो स्टूडेंट नूं मैं विजुअलाइज कराना है क्लास दे विच बैठे बैठे ही, भाई जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा उसका फ्यूचर दे विच तुहाडा कित्थे यूज हो रहा, क्योंकि जदों मैनूं ये पता होगा भी इस चीज़ का अगे मेरी जिंदगी दे विच यूज कित्थे आ, तां मेरे अंदर उस चीज़ के बारे सीखण दी जिहड़ी लालसा आ वो होर वधूगी। ठीक है जी, हुण विजुअलाइज कितना कराना मैं उस चीज़ को, सपोज करो भी मैं एनर्जी का कंसैप्ट ले रहा। ठीक है जी, भी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की है, कनेटिक एनर्जी की है, मकैनिकल एनर्जी की है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी की है एंड सो ऑन, बाकी एनर्जीज की है। हुण जे मैं सपोज करो मैं दस रहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की पोजीशन करके जिहड़ी उहदे कोल एनर्जी हुंदी है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जिहदा आपां फार्मूला लैके चलते हैं MGH। ठीक है, हुण मैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दसनी होगी इस चीज़ के बारे तो मैं स्टूडेंट को किद्दां दस सकदा भई बच्चों सपोज करो कि हुण दसो भई ये एनर्जी किहदे कोल होगी। आपां जे एग्जांपल लै लईए कि सपोज करो बच्चों जिहड़ा झील दे विच पानी हाइड्रोलिक डैम दे विच जिहड़ा झील दे उपर पानी उपर खड़ा है, ठीक है, उहदे कोल किहड़ी एनर्जी है, उहदे कोल है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी आप पहले डिस्कशन की उस चीज़ के विच, जां जिहड़ी आ टेबल के उपर चीज़ पई आ इहदे कोल किहड़ी एनर्जी है, इहदे कोल है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि एक कंसैप्ट बच्चे का क्लीयर हो जाएगा दो चीज़ों के नाल। हुण ये पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी कदों कन्वर्ट होंदी है। ठीक है, किनेटिक एनर्जी कदों होंदी है जदों बॉडी जिहड़ी है इन मोशन होंदी है, उस वेले उसको किनेटिक एनर्जी होंदी है। जे मान लो मैं एग्जांपल लै रहा, मैं कोई पढ़ा नहीं रहा इस चीज़ के विच,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ। ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਪੈਨਸਲ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਰਨਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਰਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 25% ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਇਹ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,
वो अलग अलग तरह की होगी जी मैं बोलदा है मेरी टीचिंग जी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए है एज पर द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं क्यों करना है ताकि मैं सारे स्टूडेंट तक पहुंच सका। मैं टीचर हाँ, मेरा मकसद सारे स्टूडेंट तक पहुंचना। जे मैं तक उन्होंने तक नहीं पहुंच सका इट मीनस मैं टीचिंग नहीं करा रहा। जो मैं पढ़ा रहा उसका मकसद कोई नहीं सी। मैं क्लास च गया अपना घंटा पूरा किया आ गया। इस करके मैंने डिफरेंशिएट करना पऊगा एज पर द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने अपनी टीचिंग ਨੂੰ उस चीज ਦੇ वो किदां करनी ਆਪਾਂ फिर ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ हायर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी वाले ਜਿਹੜੇ ਆ मेरे को दो तरह के स्टूडेंट आऊगे। एक तो हायर अकैडमिक कैपेबिलिटी वाले होंगे, दूसरे बेचारे थोड़ी मदद साथी होंगे। ठीक है, मैं ਜਿਹੜਾ हायर अकैडमिक कैपेबिलिटी वाला स्टूडेंट है उन्होंने की थोड़ा स्ट्रेच कर सकदा, पर मैं ਜਿਹੜੇ लो कैपेबिलिटी वाले स्टूडेंट है ਜਿਹੜੇ थोड़ा देर ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਏਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। और टीचिंग एड इंटरैक्टिव स्क्रीन भी हो सकती है, टीचिंग एड जी LED प्रोजेक्टर भी हो सकता, टीचिंग एड जी जूम भी हो सकती है और टीचिंग एड मोबाइल भी हो सकता। क्योंकि जिन्ना आपां इन्हां नूं यूज करांगे उन्नी मेरी एफिशिएंसी बढ़ूगी। कितना एफिशिएंसी बढ़ूगी? सपोज करो मैं टीचर हाँ, मैं मैकेनिकल च लै रहा, फिर मैं 4 स्ट्रोक इंजन स्टूडेंट नूं करवाना। ठीक है, मैं 4 स्ट्रोक दे विच मैं 4 स्ट्रोक टीचर स्टूडेंट नूं दसणे आ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ 4 ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 4 ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੱਸਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟ ਆ ਉਹ ਘਟਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ स्टूडेंट को दस रहा सामने वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन मैं दस रहा, उन्होंने वीडियो दिखा रहा उस चीज़ की। ठीक है, हम जो वीडियो देख रहा तो उन्होंने कला कला स्टैप जोड़ा आया वो क्लीयर हो जाऊगा कि ये आ चीज़ होगी। क्योंकि जो मैं सपोज कर लो 4 स्ट्रोक इंजन की मैं चाहे वर्कशॉप के भी पूरी पूरी मैं दस देव तो मैं उन्होंने स्ट्रोक कितना काम करते हैं या स्ट्रोक कितना कंप्लीट होंगे या क्रैंक कितना घूमती है मैं नहीं दस सकता उन्होंने। ठीक है, इस चीज़ के विचों निकलने मैंने टैक्नोलॉजी जी क्लासरूम च वरतनी पऊगी। जे तुहाडे कोल नहीं अवेलेबल हैगी तो तुसीं की कर सकते हो, तुहाडे कोल मोबाइल अवेलेबल है, तुसीं अपने मोबाइल नूं हुण भी आपां मोबाइल की गल कर रहे हैं ना। हुण सपोज करो कि मेरे को सपोज नहीं मोबाइल हैगा तो मैं अपने इंटरैक्टिव स्क्रीन नहीं है, LED प्रोजेक्टर नहीं है, तो आपां क्लासरूम दे विच मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपां पॉजिटिव थिंक वास्ते यूज करना कोई है नहीं। यही वीडियो मैं सपोज करो पे टॉपिक कर रहे हैं डिस्कशन पे, स्टूडेंट डिस्कशन हो रही थी मेरे टॉपिक की 4 स्ट्रोक इंजन मैं समझाया उन्होंने दसिया, फिर मैं उन्होंने कहूँगा चलो हुण तुसीं 4 स्ट्रोक इंजन के उपर वीडियो देखो, जो मैं दसिया जो उन्होंने सीखते सुनने को मिलूगा, दोनों को मिला के उन्होंने अंदर जी एक अलग आइडियाज डिवेलप होंगे, उन्होंने समर्था जी सीखने की वधूगी। इस करके आप बोलते हैं टैक्नोलॉजी इन क्लासरूम। सानू अगर सिखाना है ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ मैं टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम का बोलता हूँ,
ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੇਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ that must be respectful। ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ that must be respectful। ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਾਂ 100% ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਟਰਪਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 0 ਹੀ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਵਿਦ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ that must be positive behavior। professional development according to the policy ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ NSQF ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ NSQF ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ CTIS ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ NSTI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ NSQF ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਿਦ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। अपना माइक तुसी ऑन कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो प्रदीप रतन जी, हाँ जी प्रदीप जी।
ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਆਈਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, 4 ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਤੋਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ। ਐਜ਼ ਏ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ